अस्सलाम वालेकुम क्लास ठीक शो पर मंगा द ब्लड बारा के क्लास अगस्त ठीक शो मंगा क्लास स्टार्ट को मंगा पर ब्लड वेलो ब्लड टाइप्स और दारी फंक्शंस मंगा वेलो बिया पर ब्लड्स द अपेरेंस मंगा डिस्कस करो ठीक शो जी मंग सरा ब्लड संग विदा ओपेक भी रेड फ्लूइड दे मंग सरा हेमोग्लोबिन भी पदी के पाउंड एलिमेंट भी पदी के प्लाज्मा भी मंग सरा ब्लड बिया कंपोजिशंस बारा के मंगा लग लग डिस्कशन करो जो प्लाज्मा पके मंग सर 55% था फॉर्म एलिमेंट पके मंग सर 45% थी the plasma बारे के मंगा डिस्कशन करो चिदा मंग सर सु मंग सर the liquid portion of blood दे ओ पदी के मंग सर प्रोटीन मौजूद दी कम प्रोटीन्स दी पदी के मंग सर एल्बुमिन प्रोटीन सी कम दी सीरम एल्बुमिन पदी के मंग सर ज्यादा सीरम एल्बुमिन प्रोटीन में वेल पदी के मंग सर इम्यूनोग्लोबुलिन भी और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद भी चिकम इम्यूनोग्लोबुलिन चिकम मंग सर एंटीबॉडी सी आईजीए आईजीजी आईजीएम दा मंग सर टूल पकम जे के मौजूद भी और प्लाज्मा के मंग सर मौजूद भी और बड़ी के इलेक्ट्रोलाइट्स में सर मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इक्शो दाम से सीधा इलेक्ट्रोलाइट सीधा मंग सर प्लाज्मा की मौजूद भी बियामंगा द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा बारा के मंगा विलु जे प्लाज्मा मंग सर से शेदे मंग सर बड़ी की वाटर मौजूद भी साल्ट्स मौजूद भी और एंजाइम्स भी no mung sara tari main functions mung avail hoche dese kar kai the nutrients udi the yo part na bal part ta means that the chicken je ke cells ta nutrient required with aga rasik pal zeta we mung the hormones bare ke hormones hum chicken je ke mung sara required भी aga zeta hormones udi और proteins mung sara body cells ta mung sara transfer kai chai ki for example cells ke required shu no aga zeta da protein hum udi cells also put their waste product into the plasma mga velu chi da cells ke chekala by product mung sa rashi no aga waste product mung sa plasma sa kai aga transfer kai to the target areas ta chi da zamu the body na bia aga excrete ki बियांग रे प्लाज्मा और सीरम बारे के मंग डिस्कशन करो चे प्लाज्मा और सीरम मंग सर सशेरे प्लाज्मा मंग सर आगा फ्लूइड दे चिपाई के मंग सर क्लॉटिंग फैक्टर्स मंग सर मौजूद वे लगा पेब्रेनोजिन मंग सर क्लॉटिंग फैक्टर दे दा मंग सर मौजूद वे और सीरम मंग अवेलो चे सीरम मंग सर सिवी दा मंग सर कोगुलेशन द क्लॉटिंग न पस्ट मंग सर पेब्रेनोजिन चिपकी माइनस के मंग द प्लाज्मा ना नो दीता मंग सवायु सीरम वायु नो एज अ यूजुअल मंग दीता वील इशू चिप सीरम के मंग सर सिवी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं और प्लाज्मा के मुंग क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद थी ठीक छो ना मुंग डिफरेंसेस दो प्लाज्मा और द सीरम बारा के बियामंग द फॉर्म्ड एलिमेंट डिस्कशन करो जो फॉर्म एलिमेंट मुंग सदी मुंग सेल्स दी और सेल फ्रेगमेंट्स दी जो पदी की थ्री मेन टाइप ऑफ सेल्स मुंग दी यो तमंग एरिथ्रोसाइट्स वायु द्वेम मुंग ल्यूकोसाइट्स और द्रेम दे मुंग थ्रोम्बोसाइट्स चिकम होतमंगा platelets वायु red blood cell white blood cell and platelets so da mung sara sari da tool mung sara formed element di erythrocytes mung sara leukocytes yo platelets di ya leukocytes ke mung sara full types di basophils di monocytes di eosinophil di lymphocytes yo neutrophil di chinan bamunga the leukocytes bara ki discussion ko chi aya mung sara da leukocytes संग भी और तरी खास से mung sara तरी function mung sara sari zamung पर bodies के ठीक शो तो दा मुंगसरा पस की मौजूद भी मुंगसरा पर ब्लड की मौजूद भी और परी की मुंगसरा प्लेटलेट्स हम मौजूद भी बियामंग द एरिथ्रोसाइट्स बारे के खबर कड़ी वची एरिथ्रोसाइट्स मुंग से द रेड ब्लड सेल्स मुंग से द रेड ब्लड सेल्स हम वई और द मुंग से सेलुलर कंपोनेंट ची तरी द वजी मुंग से ब्लड से भी रेड इन कलर भी द रेडनेस पदी के सोका वाली द मुंग से हेमोग्लोबिन ना वाली तो तदी चिकल मंग द ब्लड अपीयरेंस एरिथ्रोसाइट्स अपीयरेंस मंग ग्रुप ह्यूमन ब्लड के नो द मुंग से द सेल्स वर स्मॉल और मुंग से बाय कनकेव शेप की तरी size ची कम दे 7 नवाखले द 8 microns in diameter तरी size दे बियामंग नॉर्मल वैल्यूज मंग वैल्यू च नॉर्मल नंबर मुंग सुमरे वुमेन्स के मुंग अबाउट 4 to 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद हुई पर माइक्रोलीटर और मेन के मुंग 5 to 4 to 5 and 5 to 6 मिलियन पर माइक्रो लेटर्स के मुंग रेड ब्लड सेल तुमरा मौजूद हुई बियामंग तरी लाइफ स्पेन बारे के वैल्यू च मुंग द एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी लाइफ स्पेन सुमरवी द 100 नवाखले 120 डेज पर मुंग तरी लाइफ स्पेन हुई no dam the discussion kalo the sub barake da erythrocyte the general overview was tasu da para zaga ji bade ki munga sus different cells mungo we blood level mungo we bya da na pas blood
blood compositions مونږ وی د blood functions مونږ سره سو هغه مونږ وی بیا پدې کې دینه پس مونږ RBCs او formed element چې کوم هغه ډیسکس کړل نو پدې کې مونږ erythrocyte هم په ډیسکس کړو چې erythrocytes دي دا مونږ سره red blood cells دي دا زموږ سره په blood کې موجود وي cellular part ته مونږ سره د erythrocyte composition باره کې مونږ ویلو چې erythrocyte cells په سمانه composed of the erythrocytes rich hemoglobin په دې کې موجود وي چې هغه red in color ورکوي ٹھیک شو هر یو human red blood cells کې approximately 270 million of these hemoglobin molecules موجود دي په هر یو human red blood cells کې موږ سره 270 million of these hemoglobin molecules موږ سره at a time موجود دي بیا erythropoiesis process مونږ ویلو erythropoiesis هغه process دی چې پای کې موږ سره red blood cells development کې د erythropoietic stem cells دا د mature red blood cells پورې هغه process ته موږ سوایو د ټول stages ته ترې د formation stages ته موږ erythropoiesis وایو erythropoiesis موږ سره د RBC production and maturation زو نو موږ erythropoiesis process پرون ډیسکس کړو چې موږ سره pluripotent hematopoietic stem cells نه pluripotent hematopoietic stem cells نه موږ سره pro erythroblast جوړ شي چې په هغه ټیم په دې کې organelles او نیوکلیس موجود وي بیا د هغې نه پس erythroblast جوړ شي ٹھیک شو چې هغه ټیم نه د erythroblast نه پس په دې کې هیموګلوبین جوړېدل سٹارټ شي پای کې موږ سره د ست چینج شي erythroblast کې موږ سره basophilic erythroblast بیا موږ سره polychromatophilic erythroblast ته چینج شي د هغې نه پس arthrochromatic erythroblast ته چینج شي دیزه په موږ سره د سټیج چې کله شروع کیږي نو په دې کې هیموګلوبین ډیولپمنٹ سٹارټ شي په دې سیلز کې چې کله د ریټیکولوسایټس راوړي نو په دې کې چې کوم نیوکلیس وي هغه کمیږي سم ګرینیولز چې ارګانیز چې کوم دي هغه څه کیږي لري کیږي موږ سره وخت وروخت بیا erythrocytes ته erythrocytes موږ سره چې کله د پورا ډیولپ red blood cells جوړيږي نو د څه کې د erythrocytes reticulocytes ته erythrocytes ته وړي چې کله erythrocytes ته دی وړي نو په هغه ټایم کې په دې کې بیا نیوکلیس او ارګانیز ته چې کوم پاتې ریمینینګ هغه هم لاس نو ریټیکولوسایټس چې کوم دي دا موږ سره 3 ډیز نه واخلي زموږ سره دا په بون میروز کې 3 ډیز کې دا 3 ډیز نه پس داسې شي بیا موږ سره پس د بلډ ته دی واپس راوړي دی هغه ته موږ بیا میچور ریډ بلډ سیلز وایو زموږ ټوټل په باډي کې ریټیکولوسایټس هم لري ریټیکولوسایټس موږ وایي چې پای کې نیوکلیس موجود وي نو هغه ته موږ ریټیکولوسایټس وایو نو پای کې موږ سره 1% اف سرکولیټینګ آر بي سي چې کوم دي دا موږ سره سدي reticulocytes نور بیا سدي دا 99% نو دا موږ سره erythrocytes دي چې میچور آر بي سي وي او دا 1% موږ سره سوي دا موږ سره reticulocyte وي چې امچور دا موږ سره په بلډ کې وي چې کله بلډ سرکولیشن سره شي ټیک شو نو دا ریټیکولوسایټس چې کوم پارت هوندا موږ سره کوم ځای کې دا په بون میرو کې نو د بون میرو راشي بلډ ته چې کله د بلډ ته راشي نو دا موږ erythrocytes وایو خو بیا هم موږ سره 1% اف سرکولیټینګ آر بي سي چې سوي هغه په بلډ کې ریټیکولوسایټ بیا هم موجود دا موږ د erythropoiesis process په دې باره کې موږ پرون ډسکشن کړو چې د erythropoiesis process څه شی او دا څنګه آر بي سي میچوریشنز کوي بیا موږ ډسکس کړو فنکشن اف red blood cells اخیری لاست ټاپک موږ پرون ډسکس کړو فنکشن اف red blood cells نو RBC موږ سره کوي carries oxygen وړي red blood cells also remove carbon dioxide from your body موږ سره کوي carbon dioxide هم واپس د cells نه وړي lungs ته د lungs په ذریعہ زموږ باډي نه exhale کی مطلب موږ د صاف ذریعہ بهر وباسو red blood cells کوم دي دا موږ سره جوړیږي کوم ځای کې دا موږ سره بون میرو بل از موږ ډسکس کړو په تیر کلاس کې د لیمفوسایټک سرکلز کې موږ ډسکس کړو چې بون میرو موږ سره سوي پای کې بون کې موږ سره میرو موجود پای کې موږ سره د ریډ بلډ سیل ډیولپمنٹ کیږي آر بي سي کا څه کوي ترې مین فنکشن دار چې موږ سره د بلډ ویسکاسټي چې کوم دا موږ ویسکاسټي لکه غاړه پنځ کوم موږ سره هغه څه شي هغه ویسکس ته نو دا د څه د وجې دا د آر بي سي نو دا موږ پرون ډسکس کړو د فنکشن اف red blood cells پورې نن به موږ نیو ټاپک سٹارټ کوو لیکوسایټ څه شی دی لیکوسایټس ته موږ also known as white blood cell یا white blood cell دا also known as لیکوسایټ وایي
Leukocytes موږ سره cellular component of the blood دی. څه شی دی؟ دا موږ سره د cellular component of the blood دی چې دې کې هیموګلوبین نوي او has a nucleus او په دې لیکوسایټس کې موږ سره سوي نیوکلیس موجود وي and defend the body against infection and diseases. ته دې لیکوسایټ کار څه شی دی؟ د لیکوسایټ کار دا دی چې موږ ډیپند کوي، مطلب موږ بچ کوي د سنه د انفیکشن نه چې کله زموږ بدن ته مایکرو ارګانیزم رادن نشي. ٹھیک شو، د هغه د وجې چې کوم موږ ته بیماری لري ته موږ انفیکشنز وایو چې هغه نه موږ ساتي، او ډیزیزز چې کله موږ سره فار ایگزامپل کینسر ولګي یا نور څه ولګیدل نو د لیکوسایټس موږ سره زموږ کینسریس سیلز نه دي کې موږ سره بچاو کې هیلپ کوي. لیکوسایټس څه شی دی؟ دې ته موږ وایټ بلډ سیل هم وایو یا وایټ بلډ سیل ته موږ لیکوسایټ هم وایو. دا موږ سره سیلولر کمپوننت دی تاسو زموږ د بلډ چې په دې کې هیموګلوبین موجود وي او نیوکلیس ته په دې کې په دې سیلز کې موږ آر بي سي باره کې ویلو چې آر بي سي کې موږ سره سوي نیوکلیس موجود نه وي چې کله هغه میچور شي، خو موږ سره په لیکوسایټ کې سوي نیوکلیس موجود وي او دا زموږ هیلپ څه کوي اگینست انفیکشن چې کله موږ ته مایکرو ارګانیزم یا څه ټاکسیک سيزونه موږ ته رادن نشي یا ډیزیز موږ ته شي وي نو پای کې موږ د ساتي. څو کې ساتي؟ لیکوسایټ. جیبرل انډرل یو فرنچ پروفیسر اف میډیسن، ټیک شو، د فرنچ پروفیسر او بل موږ سره ویلیام ایډیسن یو انګلیش کنټری پریکټیشنر او پریکټیشنر مطلب چې کوم پیشنټس وګټل نو هغه لومبه ریپورت کړو چې سیملټینسلی د فرست ډیسکرایب اف لیکوسایټ ان 1843. په 1843 کې لومبه لیکوسایټس آئیډنټیفاید شوي دي چې موږ سره د لیکوسایټس دي. ٹھیک شو، کله دا موږ سره 1843 کې د دوه ساينټیسټو یو ساينټیسټ یو موږ سره جیبرل انډرل یو فرنچ پروفیسر اف میډیسن سو چې کوم په کالج کې به ټیچینګ کو میډیسنز باره کې، او ویلیام انډرسن چې کوم انګلیش کنټری نو چې هغه کار وسکو پریکټیشنر وو چې هغه لومبه ریپورت کړو څه شي لیکوسایټ موږ سره په بلډ کې موجود دي چې د دې خپل فنکشنز دي. په کله ډیسکور کړو 1843. دا موږ سره په اميونټي اف د باډي کې موږ سره هیلپ ساتي. play important role in immunity of the body. لومبه کار د دې څه شي دا موږ له اميونټي راکړي. لیکوسایټ چې کله زموږ په باډي کې کمیږي نو زموږ د باډي هغه سټرنثنس مطلب زموږ ارمي چې کومه ده زموږ د بدن خپل ارمي ده چې هغه موږ بچی لکه څنګه زموږ د ملک چې کوم دی هغه خپل ارمي ده کنه، نو دغه شانتي زموږ د بدن چې کومه ارمي ده هغه ته موږ لیکوسایټس وایو. د موږ سره کوي اميونټي اف د باډي، ډیفنس سیستم موږ مضبوطی. که چېرې موږ سره لیکوسایټ کمزور یو زموږ په بدن کې لیکوسایټس موجود نه نو موږ سبسو زموږ باډي اميونټي وړيره کم. ٹھیک شو، نو تدې په باره کې به موږ اوس ډسکشن کوو چې لیوکوسایټس موږ سره دا دبليو بي سيز دي چې دا موږ سره د سیلولر کمپوننت اف بلډ دي. په دې کې موږ سره هیموګلوبین نشته او په دې کې بل موږ سره نیوکلیس موجود دی او دا څه کار کوي؟ ډیپند د باډي زموږ باډي چې کوم دی هغه ډیپند کوي مطلب مضبوط ساتي اگینست انفیکشن اینڈ ډیزیزز. بیا موږ وایو چې دا موږ سره دوه ساينټیسټ دي جیبرل انډرل او ویلیام انډرسن. دا یو دوه ساينټیسټو یو موږ سره پروفیسر اف کالج اف میډیسن ټیک شو او دویم پریکټیشنر چې هغه لومبه ډیسکور کړو هغه ډیسکرایب کړو موږ سره چې موږ سره په بلډ کې لیکوسایټ موجود دي کله 1843. بیا دا موږ سره امپارټنٹ رول ان اميونټي اف د باډي موږ سره څه ساتي؟ اميونټي اف د باډي موږ سره هیلپ کوي اميونټي کې. لیکوپویسس څه ته ویل شي؟ لیکوپویسس هغه process of development and maturation of white blood cells دي. څه دي؟ the process of development and maturation of white blood cell is called leukopoiesis. لکه څنګه موږ erythropoiesis ویلو کنه نو دغه شانتي leukopoiesis یو process دی چې هغه ته موږ څه وایو چې پای کې موږ سره لیکوسایټ ډیولپمنٹ کیږي چې کوم موږ سره pluripotent hemopoietic stem cell ناروزي او موږ سره development of WBC پورا کیږي هغه process ته موږ leukopoiesis وایو. The process of development
and maturation of white blood cell is called leukopoiesis. The process of development and maturation of white blood cell is called leukopoiesis. या leukocytes की कमंगा WBC सवायु आगे process तमंगा सवायु leukopoiesis. हेमाटोपोइसिस دا पूरा यो प्रोसेस دی چې دی کې موږ سره څه ډیسکس شوی دی دا هغه پروسس دی چې په دې باندې زمونږ بلډ جوړیږي ٹھیک شو بلډ سیلز جوړیږي لکه موږ سره په بون میرو کې موږ سره چې کله دا جوړیږي ټیک شو نو دا موږ سره سوي دا ټوټل پروسس دی چې کوم تاسو ته په پکچر کې ښکاري د دې نه موږ سره زمونږ د بدن ټوټل د بلډ سیلز جوړیږي ٹھیک شو نو دا موږ سره سو یو سیلز وي د دې یو سیل نه موږ سره دا ټول سیلز جوړي اوس مین سیلز کوم یو دی دا پلوریپورټنټ سټیم سیلز دی ٹھیک شو دا پلوریپورټنټ سټیم سیلز ډیویژن هم کوي ٹھیک شو دی ډیوایډ کیږي ملټیپلیکیشن طریقې کیږي او دینه نور سیلز جوړيږي د خپلم ډیویژن کیږي زموږ سټیم سیلز کوم دی زموږ د باډي ټیک شو نو بیا هیموپویټک سټیم سیلز ته د موږ سره چینج شي په پای کې داغه نه موږ سره بلډ جوړیږي نو دا سټیم سیلز څه کنورټ کیږي د موږ سره لیمفایټ سټیم سیلز هم جوړای چې کومه د بی سیلز او ټی سیلز وایو چې دا به موږ فردر کلاسز کې ډیسکس کوو د امیونټي باره کې ٹھیک شو لیمفایټ سټیم سیلز پلوریپورټنټ سټیم سیلز خپل هم ډیویژن کوي ملټیپلیکیشنز کوي فردر دی ډیوایډ کیږي تقسیمیږي ټایم ټو ټایم خودی نه موږ سره د بلډ سیلز چې موږ WBC RBC او پلیټلیټس وي دا موږ سره جوړیږي نو د پلوریپورټنټ سټیم سیلز څه چینج شي دا مایلوبلاست مونوبلاست ته چینج شي ٹھیک شو د دې نه پس موږ سره یو پروسس سٹارټ شي چې دا اغینا سیلز جوړیږي موږ اول د اریتروسایټس لیکچر کې ویلو نو اول موږ د اریتروسایټس باره کې مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی د موږ سره بیسوفیلیک اریتروبلاست ته چینج شي څه بیسوفیلیک اریتروبلاست ته چینج شي د بیسوفیلیک اریتروبلاست نه بیا د ارثروکروماتیک اریتروبلاست ته چینج شي بیا موږ سره د ریټیکولوسایټس ته چینج شي او بیا د لاست کې موږ سره اریتروسایټس چې کوم ته موږ ریډ بلډ سیلز وایو هغه ته چینج شي ٹھیک شو نو مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی دا موږ سره یو پروس د بیا دوباره موږ سره WBC ته هم چینج کیږي د موږ سره چې کوم سیلز ریکوایرډ وي هغه ته د چینج کیږي مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی د موږ سره ایزینوفیلیک مایلوسایټس ته چینج شي مایلوسایټس ته ایزینوفیلیک مایلوسایټ ته او دا ایزینوفیلیک مایلوسایټ بیا څه ته چینج شي ایزینوفیل ته چې کوم موږ د وایټ بلډ سیلز دی هغه موږ سره جوړ کی ایزینوفیل ٹھیک شو دا مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی د بیسوفیلیک مایلوسایټ ته چینج شي څه بیسوفیلیک مایلوسایټ او دغه بیسوفیلیک مایلوسایټ چې کوم دی لاست کې موږ سره میچور بیسوفیلز ته چینج شي بیا موږ سره دا مایلوسایټ چې کوم دی مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی د موږ سره مونوسیټیک ګرینوسایټ پروجینیټرز بیا موږ سره نیوټروفیل ته چینج شي او بل موږ سره مونوسایټ ته چینج شي نو دا د هول پروسس دی چې هیموپویسس پروسس دی چې په دې کې زمونږ بلډ جوړیږي دا هیموپویسس پروسس دی چې په دې کې موږ سره کی زمونږ بلډ جوړیږي نو دا مایلوبلاست مونوبلاست چې کوم دی دا موږ سره میگا کیریوسایټ ته هم چینج شي چې هغه ته موږ ترمبوبلاست یا پلیټلیټس ٹھیک شو نو دا ټوټل هغه پروسس دی چې کوم موږ د سٹارټ نه وي چې په دې کې موږ سره موجود وي دا ټوټل هغه پروسس دی چې په دې باندې زمونږ د بلډ جوړیږي لومبه سټیم سیلز کوم سره زمونږ باډي کې سټیم سیلز ختم شو که تاسو اوریدلې وی د تلیسیمیا مرض لپاره یا موږ سره د بلډ کینسر مرض چې کوم وي هغه کې بون میرو ترانسپلانټ کوي که تاسو چرته اوریدلې وی کنه چې بون میرو ترانسپلانټ ورته کوي یا د کینسر مریض ته بون میرو ترانسپلانټ کوي نو هغه ته د بون میرو ترانسپلانټ اولي کوي په دې وجه کوي چې دې کې دا سټیم سیلز دي ٹھیک شو چې دا موږ څه کوي ډیولپمنٹ اف زموږ د باډي چې څومره سیلز دي هغه ته دینه جوړيږي د سټیم سیلز نه دی بون میرو بیا دی بون میرو نه پس موږ سره سٹارټ شي ډیولپمنٹ ډیفرنٹ زموږ سیلز چې کوي هغه
جوړیږي. بیا موږ سره پدې کې pluripotent hematopoietic stem cells دي. hematopoiesis process ما زمونږ بلډ جوړیږي نو دا موږ سره لیمفوسایټس ته هم چینج کیږي، دینه موږ سره اریتروسایټس هم جوړیږي، ترومبوسایټس هم جوړیږي او مونوسایټس، نیوټروفیل، بیسوفیل، ایزینوفیل دا ټول موږ سره ترې stem cells نه جوړیږي. نو دا ټوټل هغه پروسس ته چې باندې زمونږ blood cells جوړیږي. formed element کې موږ درې وې، RBC, WBC and platelets. موږ د RBC باره کې وې چې هغه موږ سره څنګه ډیولپ کیږي، هغه موږ سره د stem cell نه شروع شي، مایلوبلاست، مونوبلاست، بیا دغه نه پس بیسوفیلیک، بیا ارثروکروماتیک اریتروبلاست، بیا دغه نه پس ریټیکولوسایټس او بیا اریتروسایټس ته موږ سره چینج شي لاست. WBC موږ وایو WBC کې موږ سره دو ټایپ دي، یو ته موږ ګرینولوسایټس وایو، یو ته موږ ایک ګرینولوسایټس وایو. ٹھیک شو. ګرینولوسایټس موږ سره کوم دي؟ ګرینولوسایټس موږ سره دا درې واړه ګرینولوسایټس دي. سړي دا درې واړه دا ګرینولوسایټس دي، دا موږ سره ګرینولوسایټس دي. دا درې واړه ایزینوفیل، بیسوفیل او نیوټروفیل چې په دې کې موږ سره ګرینیولز موجود دي، او ایک ګرینولوسایټس چې په دې کې موږ سره ګرینیولز نه، مونوسایټ ته او لیمفوسایټس، لیمفاید سټیم سیلز چې موږ وایو. ٹھیک شو. دا موږ چې کوم وي نو دا موږ سره دا دوا ایک ګرینولوسایټس دي، یو موږ سره ګرینولوسایټ ته او بل موږ سره ایک ګرینولوسایټ. ګرینولوسایټس موږ سره سری نیوټروفیل، بیسوفیل، ایزینوفیل دا ګرینولوسایټس دي. ایک ګرینولوسایټس موږ سره لیمفوسایټس دي او مونوسایټس. اوس په پردر موږ د ګرینولوسایټس باره کې وایو او ایک ګرینولوسایټس باره کې وایو چې نیوټروفیل څه شی دی، بیسوفیل څه شی دی او ایزینوفیل څه شی دی او تدې کار سره زموږ په بلډ کې یا زموږ په باډي کې. موږ به جنرالي all normal ranges of WBCs وایو. که جنرالي موږ څه کوو WBC کاونټ موږ ګورو، ټوټل لیکوسایټ کاونټ چې موږ ګورو نو پای کې موږ ته دا نارمل رینج ډیر امپورټنت دی. ٹھیک شو. که نارمل رینج موږ سره نه وي نو موږ د یو پیشنټ موږ نشو کته چې ته د نارمل رینج کې څه فرق راغلی دی کنه راغلی دی، که بلډ سیلز کې د څه فرق راغلی دی کنه راغلی. ٹھیک شو. نو د نارمل رینج په بلډ کې موږ سره د دې ډیر امپورټنت دی. نو موږ د نارمل رینج اف WBCs وایو. WBC موږ سره لارجر ان سایز د RBC نه موږ سره وی دی لارجر ان سایز وی چې کله موږ ګورو نو د لارجر ان سایز وی دا ټول سیلز د WBC چې کوم دي دا موږ سره لارجر ان سایز دي. ایٹ برث موږ سره چې کله ماشوم پیدا شي په هغه ټیم کې په ماشوم کې څومره د 10,000 نه واخلي د 25,000 مایکرولیټر اف بلډ کې موږ سره په مایکرولیټر کې موږ سره د 10,000 نه واخلي د 25,000 مایکرولیټر کې موږ سره WBC په ماشوم کې موجود وي. په انفینټ بیا چې کله اپ ټو 1 ایئر د یو کال پورې موږ سره په دې کې بس څومره نارمل رینج د 6,000 نه واخلي د 16,000 پورې مایکرولیټر کې موږ سره دومره WBC موجود وي. زموږ د بلډ چې کله موږ واخلو بلډ 1 مایکرولیټر موږ واخلو نو پای کې به موږ سره د 6,000 نه واخلي د 16,000 پورې موږ سره بلډ کې WBC موجود وي. که چېرې موږ سره اډلټ شي، غټ شي، ځوان شي، ټیک شو، نو په هغه ټیم کې د 4,000 نه واخلي د 11,000 مایکرولیټر اف بلډ کې موږ سره WBC موجود وي. ٹھیک شو. د 4,000 نه واخلي د 11,000 پورې WBC په مایکرولیټر کې موږ سره د بلډ موجود وي. دا موږ سره نارمل رینج باره کې. ماشوم کې چې کله پیدا شي په هغه ټیم کې به 10,000 نه 25,000 پورې ته د نارمل رینج وي. ٹھیک شو. لکه موږ سره چې کله د انکریز شي موږ وایو دا بیماری ده یا ډیکریز شي دا بیماری ده. ٹھیک شو. نو دا موږ وایو چې موږ سره د څه د وجې ډیکریز کیږي او څه د وجې انکریز کیږي. خو چې کله ماشوم پیدا شي په هغه ټیم کې به د WBC کاونټ چې کوم دی هغه 10,000 نه واخلي د 25,000 پورې ته د WBC کاونټ پوي. او په ماشوم کې به د 1 ایئر پورې چې کوم دی ماشوم وي دا کې به 6,000 نه 16,000 پورې نارمل رینج وي. او په ځوان کې یا اډلټ چې موږ وایو نو پای کې د 4,000 نه واخلي د 11,000 مایکرولیټر اف بلډ کې موږ سره WBC به موجود وي. اوس په موږ چینجز وایو چې کله په WBC کې څه فرق راغلی سو د څه د وجې موږ سره چینجز راتلی شي. لکه WBC موږ سره کله چینج کېدی شي
फिजियोलॉजिकली कचरे मोंग वګورو نو موږ سره د ایج وایز چې کوم دی موږ سره څه کیږي انکریز کیږي TLC ټوټل لیکوسایت ته موږ وایو ٹھیک شو نو دی به د 11000 نه کله انکریز کیږي چې کله موږ اډلټ یو موږ د اډلټ خبره کوو د ماشوم خبره نه کوو ماشوم هغه بیا موږ انکریز راځي پایږي ٹھیک شو نو په هغه ټیم کې WBC موږ سره انکریز کیږي خو موږ سره فزیولوژیکلی چې کله ایج وای بدل سي کیږي که ایج دا کیږي نو په هغه ټیم کې بدل TLC انکریز کیږي ټوټل لیکوسایت بدل انکریز کیږي एक्सरसाइज سره مین چیز موږ سره एक्सरसाइज دی نو एक्सरसाइज موږ سره एक्सरसाइज سره هم د WBC با انکریزز وي منټل سټرس په سر باندې به بوج وي نو په هغه ټیم کې موږ سره څه شي وي په هغه ټیم کې موږ سره TLC انکریز وي ټوټل لیکوسایت ته انکریز प्रेग्नेंसी کله چې په وومنز کې प्रेग्नेंसी وي نو په هغه ټیم کې به هم د WBC سیکم دی هغه انکریز راځي ٹھیک شو د خپل نارمل ویلیو نو سیوا وی لکه 11000 مون سره نارمل ویلیو دا او د هغه نو سیوا وی WBC کاونټ او کله موږ خوراک خورو افټر فود انټیک نو په هغه ټیم کې به هم مون سره WBC سیوا وی شپږم نمبر موږ چې کله موږ ایکسپوز ټو د لو ټمپریچر چې کله موږ په یخ کې یو یخ علاقو خلک چې کوم نه پایږي به WBC کاونټ تاسو د 11000 نه سیوا وی ٹھیک شو دا موږ سره TLC کاونټ فزیولوژیکلی جنرال چې کوم موږ سره کېږي کله به ایج ایکسرسایز منټل سټرس پریګننسي افټر فود انټیک او ایکسپوز ټو لو ټمپریچر دا موږ سره فزیولوژیکل سره چینجز فنکشنل چینجز وته موږ وایو پیتالوژیکل چینجز چې کله د کې بیماری وي نو په هغه ټیم کې به موږ سره څه کېږي WBC انکریز کیږي پیتالوژیکلی چې کله د کې بیماری وي یا انفیکشن د تشي نو په هغه ټیم کې به WBC کاونټ انکریز کیږي کله به انکریز کیږي چې کله د بیکټیریل انفیکشن وشو کچاري د بیکټیریل انفیکشن وشو نو د WBC با انکریز کیږي یا که اوس وځي د وان شو نو په هغه ټیم کې به هم ته د WBC انکریز کیږي یا پوسټ اپریټیو پیریډ لکه موږ سره د اپریشن نه بعد چې کوم دی په هغه ټیم کې به موږ سره سوي د WBC موږ سره انکریز راځي چې کله اپریشنو کې دا هغه نارمل ویلیوز چې کوم دی هغه هم موږ سره چینج کیږي بیا موږ سره ټیوبرکلاسس دی ټیوبرکلاسس چې موږ ته TB وایو ٹھیک شو چې ته TB شي نو په هغه ټیم کې به هم ته د WBC یا TLC چې کوم دا موږ سره انکریزز وي بل موږ سره ګلینډولر فیور چې کوم دی د چې کله لیمف نودز ارګن چې کوم دی د سوي د راوتی وي نو په هغه ټایم کې به هم ته د WBC د ګلینډولر فیور د چې زموږ ټانسلز یا چې کوم دی یا موږ سره نور هغه انکریز شي د سایز انکریز شي رو پړسيږي نو په هغه ټایم کې به هم زموږ WBC کاونټ انکریز راځي ٹھیک شو دا موږ سره یو انفیکشن سټیج کې به موږ سره دا څه کېږي د چې کله موږ ته ډیزیز شي یا انفیکشن شي نو په هغه کیسز کې به موږ سره دا انکریز وي WBC به موږ سره انکریز وي پیتالوژي باره کې به ان شاء الله چې کوم نیکسټ چپټر کې تاسو نیکسټ سیزن یا نیکسټ سیمستر کې چې کوم بوک سي نو هغه کې پیتالوژي باره کې وایي چې کله موږ سره ډیزیز وته ویل شو انفیکشن کوم کله انفیکشن ویل شو ډیکشن د په باره کې بیا تاسو په نیکسټ د کې تاسو وای نیکسټ سیمستر کې په پیتالوژي سبجیکټس کې آی کې به ډیسکس کوي او بل بیا تاسو پبلک هیلث وای چې پای کې ډیفرنٹ ډیزیزز دي وایرل ډیزیزز دي د بیکټیریل ډیزیزز دي دا غي په باره کې به ان شاء الله تاسو وای ٹھیک شو نو دا موږ سره د پیتالوژي وا چې کوم ډیزیز یا انفیکشن باره کې چې کله موږ سره انفیکشن وشي یا ډیزیز وشي نو هغه کې موږ سره لیکوسایت کاونټ انکریز کیږي نو دا موږ سره ویریشن چینجز ان WBC کاونټ چې کله به موږ سره WBC کاونټ کې انکریزمنت راغلی نو دا هغه د وجې به موږ سره WBC کاونټ انکریز کیږي ٹھیک شو نو دا موږ سره WBC ویریشنز اوس کله به موږ سره WBC کاونټ لو کیږي لیکوپینیا چې وته موږ وایو ٹھیک شو لیکوپینیا هغه سټیج ته هغه ته ویل شي چې پای کې زموږ WBC کاونټ ډیکریز شي کم شي هغه ته موږ لیکوپینیا وایو
لکه فار ایگزامپل انفیکشن باندې نان پایوجینیک ارګانیزم ټایفاید سالمونیلا چې کوم موږ سره ټایفاید سالمونیلا یو بکټیریا چې دغه د وجې موږ سره کی سالمونیلا ټایفی چې هغه ته موږ ټایفاید فیور وایو لکه میادي ته وچو ته موږ وایو ٹھیک شو نو دا میادي ته به د وجې موږ سره سکی دا WBC زمونږ ډیکریز کیږي چې کله WBC به بل کله ډیکریز کیږي چې کله موږ ته وایرل انفیکشن وشو وایرل انفیکشن مطلب موږ سره وایرسز چې کله زموږ باډي ته رادن نشو نو په هغه ټایم کې بس تاسو WBC کاونټ ډیکریز کیږي صحیح شو نو لکه چې کله تاسو ته وایرل انفیکشن وشو نو په هغه ټایم کې بس تاسو WBC کاونټ ډیکریز کیږي پای کې موږ سره کم وایرس انکلود فار ایگزامپل موږ سره انفلوئنزا نزله زکام چې موږ راولي نو دې کې موږ سره TLC ډیکریز کی سمال فاکس چې کوم دی دا موږ سره یو ډیزیز وو ټیک شو نو ترې کې موږ سره WBC کاونټ ډیکریز کیږي بل ممپس چې کوم دی دا موږ سره یو بیماری و ټیک شو نو پای کې موږ سره سکیږي دا موږ سره په دې کې WBC کاونټ ډیکریز کیږي ٹھیک شو نو دا موږ سره د څه په وجه موږ سره د وایرل انفیکشن د وجه چې کوم موږ سره ډیکریز راځي خو شوي نو دې ته موږ وایرل انفیکشن د وجه موږ سره څه کیږي زموږ TLC چې کوم دی دا ډیکریز کیږي ټوټل لیکوسایټ کاونټ چې کوم دی دا موږ سره ډیکریز کیږي بل موږ سره پروټوزول انفیکشن یا پروټوزونل انفیکشن وته موږ وایو نو دې کې موږ سره کله موږ سره چې کله زمونږ باډي ته پروټوزونز رادن نشي پروټوزون موږ سره سړي Protozoan infections are parasitic diseases caused by organisms formerly classified in the kingdom Protozoa. پروټوزول انفیکشنز به موږ سره کله راځي هغه ته موږ پروټوزول انفیکشنز وایو نو پروټوزول انفیکشن چې کله زموږ باډي ته لکه فار ایگزامپل جاډیالمریا شو موږ سره هلیکوبیکټر موږ سره انټامیوبا هیسټولایټیکا شو یا پلازموډیم شو ټیک شو نو دا موږ سره پروټوزونز چې کوم زموږ ته ملیریا چې کوم ته کاس کوي پلازموډیم هغه رادن نشي نو په هغه ټایم کې به موږ سره سوي زمونږ WBC کاونټ ډیکریز کیږي starvation او مال نیوټریشن starvation څه ته ویل شي او مال نیوټریشن څه ته ویل شي starvation چې کوم دا موږ سره cause of low food چې کله خوراک کم وي نو هغه ته موږ starvation وایو مال نیوټریشن هغه کنډیشن دی چې هغه موږ سره result from eating a diet which one or more nutrients is either not enough or too much such that diet cause health problem چې دا هغه د وجې یا موږ سره موږ داسې خوراک وکړو چې پای کې زموږ چې کوم نیوټرینټس یې هغه نه وي او هغه موږ سره څه کوي انکریزمنټ راولي انکریز کیږي نو هغه ته موږ څه وایو مال نیوټریشن وایو اپلیزیا بون میرو اپلیزیا بون میرو موږ سره اپلیزیا څه ته ویل شي دا موږ سره یو کنډیشن دی پیتالوژیکل چې هغه کې موږ سره پای کې موږ سره failure of organs کیږي tissue to develop or functional normal چې کوم سره failure of an organ or tissue to develop or to functional normal چې پای کې زمونږ باډي چې کوم دی زمونږ بون میرو دا ختم شي چې نور سیلز موږ سره نه جوړي نو پاره ته موږ اپلیزیا بون میرو وایو دا یو پیتالوژیکل پرابلم دی ټیک شو بون میرو ډیپریشن چې کله زمونږ بون میرو هم په ډیپریشن کې وي دا هغه WBCs نه جوړي ٹھیک شو نو هغه کیسز کې موږ سره TLC کاونټ کوم دی دا موږ سره د 4000 نه موږ سره کمیږي په دې کې موږ سره اوس په موږ وایو د کلاسیفیکیشن اف وایټ بلډ سیل موږ سره کلاسیفیکیشن باره کې موږ وایو چې ګرینیولوسایټس او اګرینیولوسایټس ګرینیولوسایټس چې کوم دي دا موږ سره نیوټروفیل ایزینوفیل او بیسوفیلز دي په دې کې نیوټروفیل موږ سره کم دي
न्यूट्रोफिल موږ سره څه کار کوي او دا موږ سره څنګه وي، نو د دې په باره کې به موږ ډسکشن کوو. اوس په وایو چې دا نیوټروفیل څنګه وي، ایزینوفیل څنګه وي او بیسوفیل څنګه وي. گرینولوسایټس، مونوسایټس او لیمفوسایټس دي. گرینولوسایټس نیوټروفیل دي موږ سره، ایزینوفیل دي او بیسوفیل چې تاسو ته دې مخکې ما وی د لیکوسایټ موږ سره په دوه پام کې وي. او بل موږ سره اګرینولوسایټس دي. اګرینولوسایټس موږ سره مونوسایټس دي او لیمفوسایټ دي. اې کې موږ سره سړي مونوسایټس دي او لیمفوسایټس دي. ګرینولوسایټس او اګرینولوسایټ دا موږ سره دوه ټایپ اف کلاسیفیکیشنز دي. دا موږ سره په وایټ بلډ سیلز کې دي. یو ته موږ نیوټروفیل وایو، بیسوفیل، ایزینوفیل او بیسوفیل. دا موږ سره ګرینیولز دي بریږي. دې ته موږ ګرینولوسایټس وایو. او اګرینولوسایټس، مونوسایټس اینڈ لیمفوسایټس دي. دا دوه مین ټایپس دي بریږي. اوس دینه پس په مونږه د نیوټروفیل باره کې وایو. نیوټروفیل موږ سره تدې سایز چې کوم نه موږ سره د 10 نواخلي د 14 مایکرومیټر پورې تدې سایز د چې کله موږ په مایکروسکوپ باندې ګورو. تاسو چې کوم مخامخ په پکچر کې ښکاری د موږ سره نیوټروفیل دی. ٹھیک شو. نیوټروفیل موږ سره د 10 نواخلي د 14 مایکرومیټر پورې موږ سره تدې سیل سایز دی. نیوکلیس موږ سره تدې څنګه دی سنټرل او ار اسنټریک موږ سره سنټرل یا سایت ته وي. اې کې موږ سره لوبس هم دي، دې ته موږ لوبس وایو. ٹھیک شو. دا چې کوم موږ تاسو ته ښکاری دا موږ سره دي دا لوبس دي. دا موږ سره سری 2 to 6 لوب ډیپ پرپلش بلو چې کوم تاسو ته ښکاری دا نو دا موږ سره دي دا لوبس دي. دا موږ سره په نیوټروفیل کې موجود وي. ترې سایټوپلازم چې کوم دی پینک ته دا موږ سره سایټوپلازم دی. granules spines چې کوم دی violet normal value pink and color چې کوم سره normal values دا موږ سره په pink colors کې granules spine واړو دا ټاکی چې ښکاری دا ته موږ granules spines وایو. ټیک شو. پن پوینټ چې ته موږ وایو نو دا موږ سره granules په نیوټروفیل کې موجود وي. او ترې normal values موږ په blood ټوټل WBC چې کوم دی پای کې نیوټروفیل څومره وي 40 نواخلي 75% ترې نارمل ویلیو ده. دا موږ سره ډیفرنشیل کاونټ ترې دا موږ سره په WBC کې موجود وي. چې کله موږ سره 40 to 75 وي نو دا به موږ سره نارمل وي. چې کله موږ وګورو نیوټروفیل موږ سره برابر دي نو زموږ بلډ چې کوم دی نارمل. ٹھیک شو. نو نیوټروفیل به موږ سره څومره وي نارمل د 40 نواخلي د 75% پورې. بیا فنکشن اف نیوټروفیل دی. اوس په موږ فنکشن اف نیوټروفیل ډسکس کوو. نیوټروفیل د موست کامن ټایپ اف وایټ بلډ سیلز دي زموږ په بلډ سټریم کې are among the first immune cells to defend against infection. among the first immune cells چې دا موږ څه کوي چې کله زموږ باډي ته بیکټیریا راشي یا وایرل راشي نو په هغه ټایم کې زموږ immune cells به ډیپند کوي. دا موږ سره they are phagocytes دي. دا موږ سره پیګوسایټس دي. پیګوسایټس ته ویل شي پیګوسوم لکه چې دی خوري هغه رادن نه کی ځانته او ډیت دا کاس کوي. ایته موږ پیګوسایټس وایو. دا یو پروسس دی. پیګوسایټوسس یو پروسس دی چې په هغه باندې موږ څه کوي دا چې کله زموږ باډي ته انټیجن یا سرادن نشي نو د لړ شي او کله کی دا هغه په مدد سره زموږ باډي نه انفیکشن ختم شي. لکه چې فار ایگزامپل زموږ باډي ته بیکټیریا رادن نشو یا نور سیزرا سیلز رادن نشو نو د څه چلو کی انجست کی او وی خوري او هغه کل کی. په نیوټروفیل کې ګرینیولز چې کوم وي ګرینیولز دي. ګرینیولز کار څه کوي هغه انزایم ریلیز کوي. هغه یو خاص ټایپ اف انزایم ریلیز کوي چې د هغه د وجې زموږ سیلز ته چې کوم هغه نیوټروفیل هم وي پیګوسایډ کار کوي نو د هغه اخري او کلی. نیوټروفیل ایکسپریس اینڈ ریلیز سایټوکاینز. نیوټروفیل څه کار کوي د ایکسپریس کوي او ریلیز سایټوکاین. سایټوکاین څه کار دی
which is turn imply inflammation reaction. چې کله موږ ته زموږ باډي ته بکټیریا یا دم نشو زموږ باډي هغه خلاف څه شروع کی ریاکشن شروع کی هغه ته موږ انفلیمیټری ریاکشنز وایو. ٹھیک شو نو انفلیمیټری ریاکشن یو خپل ساينس دی نه خېری لکه موږ سره تب چې کوم د دام موږ سره انفلیمیټری تب موږ سره بیماری نه ده تب موږ سره څه شي نه دا موږ سره انفلیمیټری ریاکشنز دي دا موږ سره د سیلز د وجې سایټوکاینز د وجې راځي by several other cells or no cells هم دي چې هغه د وجې موږ سره انفلیمیټری ریاکشنز راځي. نیوټروفیل چې کوم دا موږ سره play a key role in the front line defense against invading pathogen. چې کله زمونږ باډي ته پیتوجن را ده نشو پیتوجن لکه د بهر نه پردې سیلز کوم وي هغه د موږ سره پیتوجن وایو نو د موږ سره کوي a key role لري موږ سره چې د ټول نډومبه فرنٹ لاین کې د موږ سره موجود وي چې زمونږ باډي بچ کوي. ٹھیک شو ډومبه سیلز به کوم موجود دي نیوټروفیل چې د زمونږ باډي بچ کوي د پیتوجن. نو دا فنکشن اف نیوټروفیل. نیوټروفیل امیون سیلز زموږ سره زموږ په بلډ کې انفیکشن خلاف کار کوي. نیوټروفیل کې ګرینیولز موجود دي اواړ واړ چې کومه ډیسکس کړ په دې پکچر کې دا واړ واړ ګرینیولز دي یې څه کار کوي د موږ سره انزایم ریلیز کوي د هغه په مدد سره سیل کیلینګ کوي. نیوټروفیل انفلیمیټری ریاکشنز کې موږ سره هیلپ کوي چې هغه سایټوکاینز ریلیز کوي د هغه د وجې انفلیمیټری ریاکشنز راځي. نیوټروفیل چې کوم د موږ سره رول ادا کوي ایز ا فرنٹ لاین چې مخامخ وي او ډیفنس اگینست انویډینګ. ٹھیک شو نو دا موږ سره نیوټروفیل دی. ایزینوفیل بوس وایو ایزینوفیلز موږ سره څه شي دي ایزینوفیلز موږ سره سیل سایز 10 to 14 مایکرومیټر نیوکلیس چې کوم دا موږ سره سنټرل ار اسنټریک پوي 2 to 3 لوبس یا پرپلش بلو وي یا سپټیکلز شیپ په موږ سره وي. ٹھیک شو دا څنګه دا شیپ ته دا موږ سره سری دا نیوکلیس ته دي چې کوم 2 لوبس 2 to 3 لوبس د دې کې موږ سره موجود دي. سایټوپلازم بدري سمي اسیډوفیلیک پوي acidic conditions وي دنه او bright pink in color دا موږ سره pink in colors وي چې کله موږ د دې staining وکړو په دې کې هم موږ سره large course او crimson granules به موږ سره په دې کې موجود وي. نارمل کاونټ په زموږ په WBC کې د دې څومره وي 1 to 6%. ٹھیک شو نو دا موږ سره eosinophils دي. فنکشن اف eosinophils موږ سره ډیپینس کار کوي اگینست پیراسایټس چې کوم پیراسایټس دي دغه خلاف موږ سره کار کوي او بل موږ سره الرجیک ریاکشن چې کوم دی پای کې دا eosinophil کار کوي. سبسټانس پریزنٹ ان گرینیولز کې دا دنه گرینیولز چې موږ وایو کنه نو دې کې موږ سره کم سبسټانسز موجود وي میجر بیسیک پروټینز بھی پدې کې eosinophilic cationic proteins بھی پدې کې eosinophilic peroxidases پدې کې بھی او aryl sulfatase چې کوم د سلفټیز بی چې کوم انزایم دی دا هم پدې کې پدې گرینیولز دا سبسټانسز چې دا ریلیز کوي. سکار کې eosinophil ډیپینس اگینست پیراسایټس چې کله موږ ته پیراسایټیک لکه څنګه ورم یا چینجی چې کوم دي دا موږ ته کله وشي په هغه ټایم کې به ډیپینس راکړي. رول ان الرجیک ریاکشن چې کله موږ ته الرجیک ریاکشن وي کې به هیلپ کوي. په دې کې موږ سره موږ گرینیولز موجود دي چې هغه ډیفرنٹ سیزونه ریلیز کوي. فار ایگزامپل میجر بیسیک پروټین چې کوم دي پروټینز هم دا ریلیز کوي. بل موږ سره کیټاینک پروټینز دي چې کوم کیټاینز دي. ٹھیک شو کیټاینک هغه ته موږ کیټاینک پروټینز وایو. بل موږ سره eosinophilic peroxidase دی اکسیډیز موږ سره انزایمز دی دا هم موږ سره eosinophil ریلیز کوي او aryl sulfatase دی دا موږ سره انزایمز دی. ٹھیک شو چې دا موږ سره هیلپ کوي په ډیفرنٹ کیمیکل ریاکشنز کې زموږ د باډي سایټوکاینز یا زموږ امیونټي کې ډیفنس سیستم کې موږ سره کار کوي. نو نن پورې نن ان شاء الله دې ځې پورې ډیر دی کافی دی نن. ٹھیک شو دې ځې پورې ان شاء الله دې ځنه سبا بیا سٹارټ اخلو یا موږ بیسوفیل لیمفوسایټس مونوسایټس باره کې وایو دا غي فنکشن به ډیسکس کوو. ٹھیک شو نو دا موږ سره سو eosinophil نو دا ټوټل موږ چې کوم دنو یای کې موږ سره لیکوسایټس دا غي سیلز means neutrophil basophils. ٹھیک شو eosinophil lymphocyte monocytes او دا غي جنریشن باره کې موږ وچې لیکوپویسس پروسس باندې موږ سره د ډیولپمنٹ کیږي. ان شاء الله سبا موږ ته دې نه سٹارټ اخلو